तुम्ही या सगळ्या प्रवासाकडे कसं बघता? जेव्हा भाडीकर सुरू केलं, तो पॉइंट ट्रिगर पॉइंट काय होता? We had come up with the idea in 2014. We had started developing it. So we saw on YouTube there was this amazing opportunity for people who have something else to say, something different than mainstream media. आता OTT प्लॅटफॉर्म आहे, डिजिटल मीडिया एक्सपोर्ट हा प्रत्येक पद्धतीने वाढला. या सगळ्यामध्ये एक मेनस्ट्रीम मीडिया तुम्ही कसं पाहायचं? आज प्रशांत सरकारने की स्वतःच एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म घेऊ शकते त्यासाठी खूप सारे रिसोर्सेसची गरज असते. एक पत्रकार म्हणून ज्यावेळेस एखाद्या व्यक्ती काही करू इच्छितो त्यासाठी ते सोपं. यापूर्वी न्यूज वाचणे हे साधारणतः 40% जास्त असतं. अजून नवीन ट्रेंड आला आपले चालू आहे त्याकडे तू कसं बघतो? आणि आता तर म्हणजे प्रत्येकाकडे आपल्या सगळ्यांकडे कॅमेरा असतो, सगळंच असतं. त्यामुळे मोबाईलमध्येच माध्यम होतं, त्यामुळे सोपं झालेलं. मला एवढं स्ट्रगल करावं लागतं इन्फॉर्मेशन मिळवायला कशी असते तर आपण एकदा किमान डॉक्युमेंटेशनसाठी तरी काही वर्षानंतर जेव्हा मला 10 प्रश्न पडेल तर त्याला सोपं जावं याच्यासाठी म्हणून मी सुरुवात केली. कारण सगळे ट्रेंड बदलून जातील जेव्हा ब्रॉडकास्ट सर्व्हिस रेग्युलेशन बिल हे सरकार आम्ही पाहतोय. बायकांना खूप बोलायचंय, फक्त चेंज काय होतो की ज्या नोन फेसेस असणाऱ्या बायका जेव्हा बोलतात तेव्हा थोडंसं जास्त ऐकलं जातं. लोकांना चांगलं ऐकायचं आणि थोडंसं वेगळं काहीतरी बोललं तर लोक ऐकतात. भाडीपाकडे व्यक्तिशः आम्ही पाच फॅन्डर म्हणून बघतो. कारण जेव्हा कोणीच काही करत नव्हतं तेव्हा म्हणजे आता बाकीचे करत होती मुलं, पण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण कलेक्टिव्ह काही करू शकतो हे भाडीकडे दाखवून दिलं. सो आय वुड लाईक टू आस्क यू पावला, स्टार्ट फ्रॉम यू, की हाऊ यू लुक ॲट दिस युअर ओन पाथ? तुम्ही या सगळ्या प्रवासाकडे कसं बघता? जेव्हा भाडीकर सुरू केलं, तो पॉइंट ट्रिगर पॉइंट काय होता? नमस्कार सर्वांना. Thank you for having me and sorry मी इंग्लिश बोलते. So माझे व्याकरण खूप कच्चं आहे. So we started Bhadipa in 2016. Yes. And we had the idea about 1 year earlier. The inspiration came when we could see companies like TVF, AIB, they were speaking on a panel very much like this at an event called Fiki Frames in Mumbai. So it's an industry convention, one of the only ones in India. And there was a panel going about the digital boom and the power of YouTube and web series. And it was all Hindi and English. Meanwhile, across the convention, there was a seminar talking about the potential of Marathi cinema. Nath Samrat had just released and I think had crossed some 50 crores of revenue. So people were very excited, new birth of Marathi cinema. And I turned to Sarang and I asked him, you know, is there any Marathi YouTube channel? Because if there isn't, then there could be a lot of potential here. And we searched and we could not find channels which were dedicated to Marathi. You know, there was few vloggers who had made one video Hindi, one video Marathi, but no like dedicated efforts from a digital first creator. So that's where we realized, you know, there's a really good opportunity here. We had been trying to enter the film industry for years, pitching, and we were being rejected. Oh. And we were developing web series also, but at that time there were no platforms. So Shantat Kranti, the series which Sari and I directed on Sony Live, we had come up with the idea in 2014. We had started developing it. So we saw on YouTube there was this amazing opportunity for people who have something else to say, something different than mainstream media. And we decided to build a company that would use YouTube as the main platform to reach out to a new audience. And for us, it was selfish. We wanted to tell our stories, and YouTube was the only place where we felt we had control. We weren't giving up. We weren't changing our ideas or casting people who we didn't believe could suit the roles. And that was where the idea came. And of course, we've had to run it like a business.
which changes a lot of things Correct. how we do. We have an office, we have a team of 30 employees. Mm. So a lot of choices we've made over the years has been business oriented. Mm. But I think the power of having your own audience, there's really nothing that beats it. Doesn't, having cachet, having a celebrity status, having all of these things is fine, but with YouTube, we have a chance to directly connect with the audience. Correct. We can read their comments, we can talk to them, we can live stream, we can have a real connection, and in that way you feel a little closer to It's a one-on-one connection. the realities. What does the audience actually want? Mm. Whereas maybe when you're in the film industry, you're 2 steps separate. Mm. You don't interact with people on a day-to-day basis apart from your personal account. Okay. So you get the reaction on your content. And I think the way that we're seeing things go right now, we just came from the YouTube Creator Summit in Delhi. And the main conversation is how are Gen Z and Gen A Correct. connecting with media now? मला फार महत्त्वाचा मुद्दा वाटतो की जनरेशन नेक्स्ट कडे आपण कसं जायचं आणि त्याला कनेक्ट करणारं मला वाटतं हे एकमेव माध्यम आहे डिजिटल मीडिया. जनरेशन नेक्स्टला आपण कनेक्ट कसं व्हायचं. मला अभिजित सर तुमच्याकडं या सगळ्यामध्ये यायचं कारण तुम्ही हे स्थित्यंतर पाहिलंय. तुम्ही वेगवेगळ्या ऑनलाईन माध्यमांमध्ये काम करता आता खूप मोठ्या महत्त्वाच्या जबाबदारी आहातच. तुम्ही या ट्रेंडकडे कसं पाहता. म्हणजे आता भाडीपण ट्रेंड सुरू केला, त्यानंतर मध्ये अनेक चॅनल्स आली, इंडिव्हिज्युअल चॅनल झाली, सॅच्युरेशन खूप झालेलं आहे. आता OTT प्लॅटफॉर्म पण आले. डिजिटल मीडिया एक्सप्लोर हा प्रत्येक पद्धतीने व्हायला लागला. या सगळ्यामध्ये एक माध्यम प्रतिनिधी म्हणून मेनस्ट्रीम मीडिया माध्यम प्रतिनिधी म्हणून तुम्ही कसं पाहताय सगळं. तर डिजिटलमुळे जे बदल झालेले ते आता जेव्हा आपण पाहतो ते अनेक सकारात्मक बदल मला दिसतात. खास करून ज्यावेळेस आपण न्यूजचा विषय पाहतो तर न्यूजमध्ये डिजिटल स्पेस क्रिएट झाली ती तिचं लोकशाहीकरण करणारी आहे. म्हणजे ज्या पद्धतीने मला जर का जर्नलिझम करायचं असेल आणि यापूर्वी मला जर माझा प्लॅटफॉर्म स्वतःचा डेव्हलप करायचा असेल तर मला न्यूजपेपर चालवणे किंवा एखादं न्यूज चॅनल काढणे हेच पर्याय माझ्यासाठी उपलब्ध होतं. आज प्रशांत कदम सारखा व्यक्ती स्वतःच एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म घेऊन येऊ शकतो, स्वतःचा डिजिटल YouTube प्रेझेन्स तो दाखवू शकतो आणि त्यासाठी खूप सारे रिसोर्सेसची गरज भासत नाही. एक पत्रकार म्हणून ज्यावेळेस एखादा व्यक्ती काही करू इच्छितो त्यासाठी ते सोपं झालं. तर मला असं वाटतं की ही जी स्पेस उपलब्ध झालेली ती मीडियाचं डेमोक्रेटायझेशन करणारी आहे म्हणजे लोकशाहीकरण. हा सगळ्यात महत्त्वाचा. डिजिटलमुळं जे आपण म्हटलं की जे ट्रान्सफॉर्मेशन आहे जे आता Gen Z आहे ते आता आपण डिजिटलचे आमचे खास करून डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे जे वाचक आहेत प्रेक्षक आहेत ते याच वयोगटातले जास्त आहेत. ज्यावेळेस आपण फेसबुक किंवा याच्यावरून आम्हाला साधारणतः कुठल्या एजचे प्रेक्षक आपल्याकडे येतात ते कळतं. तर 25 ते 40 या वयोगटातले सर्वाधिक असतात. यापूर्वी न्यूज वाचणे हे साधारणतः 40च्या पुढे जास्त असायचं आपल्याकडे प्रौढ व्यक्ती, कारण 30 किंवा 25च्या आतल्या व्यक्ती हे न्यूज वाचण्याची पद्धत आपल्याकडे नसायची. डिजिटलमुळे ही स्पेस उपलब्ध झाली कारण इझिली त्या मोबाईलवरती उपलब्ध होतात, त्या पद्धतीने लिहिल्या जातात आणि त्यात त्या व्हिडिओ फॉर्मॅटमध्ये येतात. त्यामुळे हा जो प्रेक्षक वाचक आहे तो ह्या वयोगटातला आहे की जो मोठ्या प्रमाणात न्यूजकडे यायला लागला. मला वाटतं ही एक महत्त्वाचा बदल त्याच्यामध्ये आहे. तिसरी गोष्ट अशी आहे की या डिजिटल प्लॅटफॉर्म्समध्ये न्यूज आणि एंटरटेनमेंट यातली रेषा जी आहे ती दुसरी होत चालली आहे. म्हणजे न्यूज अधिक एंटरटेनिंग पद्धतीने सांगणे हे सुद्धा वेगवेगळे फॉर्मॅट्स असतील, वेगवेगळे प्रयोग त्याच्यामध्ये होतात. हा प्रयोग टीव्हीवर पण होता दिसतो. हो बिलकुल होतो. आणि टीव्हीवरती हा बदल जो आहे तो डिजिटल मुळे होतो. तर या पद्धतीचे बदल जे आहेत ते होताना दिसत आहेत. ते मला असं वाटतं की म्हणजे त्याच्यामध्ये काही मर्यादा आहेत त्याच्यावर चर्चेत येऊ की जसं मी म्हटलं की ते लोकशाहीकरण होत आहे त्याच वेळेस हा डिजिटल न्यूज सारखा एक मोठा टूल सर्वसामान्य लोकांना उपलब्ध होत असताना जर त्यामध्ये जबाबदारीची जाणीव नसेल तर त्याचा मिसयूज पण होताना दिसतो. आणि जसं फेक न्यूजचा विषय जो आहे तो खास करून डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी मोठा चॅलेंजिंग विषय असतो. मला तो ट्रेंड पण वाटतो. म्हणजे आपण जेव्हा इथला ट्रेंडचा विषय बोलतोय ना तर क्लिक बिट्स नावाचा एक प्रकार आपल्याकडे असतो. ह्यानं खाल्ली इतकी माती, मग ते आपण पुढे बघायचं काय किती माती खाल्ली. हा जो प्रकार असतो ना की या अभिनेत्रीनं केलं असं काहीतरी स्फोटक विधान काहीच नसतं त्याच्यावर. पण क्लिक बिट मुळे
क्लिक होते बातमी पण विश्वासार्हता जाते आणि मग तुमचा क्राऊड तुटायला लागतो. या ट्रेंड बद्दल सांगा. हा खूप मोठा क्रायसिस आहे. आणि खरं तर आम्ही ज्यावेळेस पत्रकार चर्चा करतो त्यावेळेस असं म्हणतो की प्रिंट नंतर टेलिव्हिजन आलं त्यावेळेस टेलिव्हिजनची क्रेडिबिलिटी कमी होण्यासाठी, विश्वासार्हता कमी होण्यासाठी अनेक वर्ष लागली, जे आता गेल्या 10 वर्षात झपाट्याने कमी होत आहे. डिजिटल जन्माला आल्यानंतर खूप कमी वर्षातच त्याची क्रेडिबिलिटी कमी होऊ लागली. आणि ही जी स्पर्धा आहे एकूण जी वाढलेली की क्लिकबेट साठी आपण जे काही करायला हवं, जे म्हणजे चांगले चांगले प्लॅटफॉर्म्स ज्याचे प्रिंट एडिशन त्या अत्यंत रिस्पेक्टेड एडिशन्स म्हणून पाहिल्या जातात, त्यांचं डिजिटल एडिशन मात्र वेगळ्या स्वरूपात असतं. तर हा खूप मोठा क्रायसिस आहे आणि याच्यामध्ये पत्रकारांची जबाबदारी प्रमुख आहे. कारण एक कितीही स्पर्धा असेल तरी तुम्ही तुमचे बेसिक ज्या गोष्टी आहेत ते पाळणं गरजेचं आहे. अथर्व, ट्रेनचा जेव्हा विषय निघतो तेव्हा तू एक ट्रेंड सेट केलास आणि तो ट्रेंड आता चालतोय. आता जरी लोकांना 21 पासून तू कळायला लागलास तरी तू खूप आधीपासून करतोयस हे मला माहिती आहे. पण हा जो ट्रेंड आता आपण बघतोय, तू आला त्याच्यानंतर अनेक अशी मुलं यायला लागली, इंडिव्हिज्युअल इन्फ्लुएन्सर्स तयार व्हायला लागले, आपापल्या कधी घेऊन यायला लागले. हा पण महत्वाचा ट्रेंड आहे. कारण एक मीडिया असा आहे की जो वृत्तांकन करतोय, एक मीडिया आहे जो एंटरटेनमेंट सेक्टरमध्ये उतरलाय, एक मीडिया असा आहे की जो सोलो परफॉर्मन्स द्यायला लागलाय आणि जो लोकांचं रंजन पण करतोय, इन्फ्लुएन्स पण करतोय. तू हा जो नवीन ट्रेंड आला डिजिटल मध्ये जो आताही चालू आहे त्याकडे तू कसं बघतोस? पहिलं म्हणजे काय की आपल्याला ते स्वातंत्र्य की आपण पाहिजे ते करू शकतो. आता जसं तुम्ही त्यांना विचारलं की भाडीपं जेव्हा आलं तेव्हा आम्हालाही असं वाटलं की आपण पण काहीतरी करू शकतो. जे आम्ही स्टेजवर करत होतो की किंवा आम्ही आमच्या जे करत होतो ते आम्ही असं वाटलं की हा आपण पण हे सोशल मीडियावर टाकू शकतो. तर हा एक कॉन्फिडन्स आल्यानंतर त्याआधी मराठीत कोणी केलंच नव्हतं आणि त्याच्यानंतर इतके क्रिएटर्स वाढलेले की म्हणजे मराठीतले. त्यामुळे मला वाटते भाडीपं 2016-17 साली चालू झालं असेल तेव्हापासूनच मी चालू केलं. मला पण बघत नव्हतं तेव्हा पण चालू तेव्हा मी केलं. त्यामुळे काय म्हणतात ते की ती हे लागली की हा हे जर करू शकतात तर आपण आपल्याकडे टीम नसेल पण पर्सनली तर ते माध्यम आहे आपल्याकडे टाकायचं. आणि आता तर म्हणजे तुमच्या प्रत्येकाकडे आपल्या सगळ्यांकडेच कॅमेरा असतो, सगळंच असतं. त्यामुळे मोबाईल मध्येच ते माध्यम आहे. त्यामुळे इतकं सोपं झालेलं आहे आणि ते एकाने चांगलं पण आहे की आपल्याला कोणाला अवलंबून नाही राहते. म्हणजे आधी मला वाटायचं की मी भाडीपत कधी येणार, पण असं ते 1000 जणांना वाटायचं. 1000 जणांनी माझा नंबर कधी लागलाच नसतो. मग ते मी जेव्हा काहीतरी करीन तेव्हा तो लागेल असं. त्यामुळे आता जर कुठेही नंबर लावायचा असेल तर असं कोण नाही म्हणू शकत की अरे मला काही चान्सच नाही मिळत. हा कारण तुझ्याकडे ऑलरेडी चान्स आहे. त्यामुळे तू तुझं ते सुद्धा करू शकतो. पण याच्यामध्ये तू केल्यानंतर अनेक लोक आले, आता तो ट्रेंड यायला लागला. अशा सोलो जे इन्फ्लुएन्सर्स असतात तो हा जो नवीन ट्रेंड यायला लागला हा किती प्लस आणि किती मायनस मध्ये? मला तर वाटत म्हणजे ते माणसावर एक होतं पण माझ्यासाठी तो प्लसच आहे. कारण का जर कोण आपल्याला सांगणार असेल हे करा हे करू नका तर ते माझ्यासारख्याला कदाचित नाही वाटणार की ते स्वातंत्र्य मला जर पाहिजे असेल तर सगळ्यात बेस्ट आहे. बाबा मी पाहिजे तेव्हा व्हिडिओ करतोय, पाहिजे तेव्हा 8 दिवस काही करत नाही, शांत बसतो, तर त्यांच्यासाठी ते चांगलं आहे. पण एखाद्याला जर असं असेल की हा मला सुचतच नाही, मी ऍक्टर आहे फक्त पण मला कोणीतरी काम द्या, त्याच्यासाठी मग बाकीची माध्यम. ओके प्रशांत, तू अलीकडं स्वतःचं चॅनल सुरू केलंस. जवळपास 17-18 वर्ष तू पत्रकारिता केल्यानंतर तुला असं लक्षात आलं की आता आपण स्वतःचं काहीतरी सुरू करायला पाहिजे. हा असं का वाटलं आणि त्यानंतर सुरू केल्यानंतरची वाटचाल तितकी सोपी होती? खरं तर माझ्यासाठी जो ट्रिगर पॉईंट होता किंवा या डिजिटल माध्यमाचं महत्त्व मला जे समजलं ते डॉक्युमेंटेशनच्या अर्जमध्ये. म्हणजे जेव्हा मी एबीपी मध्येच काम करत होतो, पण असं असतं की टीव्हीचं जे काम असतं त्याच्यामध्ये आपण सगळं सांगू शकत नाही. टीव्हीमध्ये आपल्याला हे पण सांगितलं जातं की तुमची स्क्रिप्ट जी आहे ती साधारणपणे 1 मिनिटाची असली पाहिजे, तेवढ्या वेळात बातमी सांगून झाली पाहिजे, वेळेची जाहिरातीची सगळी गणित असतात. ते त्या माध्यमाचं एक काहीतरी गणित आहे. पण म्हणजे राज्यसभेची निवडणूक महाराष्ट्रामध्ये बऱ्याच दशकांनंतर होणार होती आणि त्या निमित्तानं मी बऱ्याच पत्रकारांना फोन करत होतो, ज्येष्ठ पत्रकारांना, काय असते प्रक्रिया नेमकी, कसं होतं मतदान. तर मला लक्षात आलं की बऱ्याच लोकांना पण सांगता येत नव्हतं नीट, कारण आपल्याकडे निवडणूक पण झालेली नव्हती. कारण बिनविरोधच नेहमी निवडणूक व्हायची, त्यामुळे ते मतांचं गणित नेमकं कसं आहे हे थोडंसं क्लिष्ट पण आहे. तर तेव्हा मी विचार केला की यार मला एवढं स्ट्रगल करावं लागतं एक इन्फॉर्मेशन मिळवायला की कशी असते ती निवडणूक, तर आपण एकदा किमान डॉक्युमेंटेशनसाठी तरी की काही वर्षानंतर जेव्हा कोणाला हा प्रश्न पडेल
तर त्याला सोपं जावं याच्यासाठी म्हणून मी सुरुवात केली. आणि तो व्हिडिओ कुणी मला सांगितलं नव्हतं, मी एबीपी साठी तो केला आणि त्याला खूप चांगला प्रतिसाद जेव्हा मिळाला तेव्हा लक्षात आलं की लोकांना कंटेंटची भूक आहे. म्हणजे अनेकदा असं म्हटलं जातं की सिरियस कंटेंट कुणाला नकोय टीव्ही मध्ये, तर हे गृहीतक जे आहे ते खोटं आहे. हे तेव्हा लक्षात यायला लागलं. सुदैवानंतर म्हणजे आपल्याकडे दिल्लीमध्ये महाराष्ट्राशी रिलेटेड इतक्या घडामोडी घडत होत्या, सुप्रीम कोर्टातली केस असेल, इतर गोष्टी, तर लोकांना खूप मायन्यूट डिटेल्स हवे आणि ते लोक बघतात, हा पण विश्वास मला तेव्हा आला आणि त्याच्यानंतर मग सुरुवात करावीशी वाटली. आता खरं तर जे आपली हिंदी माध्यम आहे, ज्याला आपण नॅशनल मीडिया म्हणतो, तो खरंच नॅशनल आहे का एक वेगळा प्रश्न, पण तिथं हा प्रयोग बऱ्याच लोकांनी केलेला आहे आणि बरेच चांगले चांगले पत्रकार युट्यूब वरती आलेले आहेत. आणि जसं अभिजित सर पण म्हणाले की आता मला ते टेन्शन नाही येत ना, म्हणजे जुन्या काळी जर मला माझं काही सुरू करायचं असतं तर अगदी छपाई पासून त्याच्या वितरणाची व्यवस्थापासून सगळ्या गोष्टी बघाव्या लागतात. इथं मला माझं एक जीमेल अकाउंट सुद्धा पुरेसं आहे आणि त्या जोरावरती मी किमान सुरुवात तरी करू शकतो. जे मला म्हणणं मांडायचंय त्याची सुरुवात इतक्या सहजपणे होत असेल तर का नको करायला, असं म्हणून तो प्रयोग सुरू झाला आणि आता चालू आहे. म्हणजे लोकसभा निवडणूक वगैरे बघितली आणि खरं तर म्हणजे आपण आता ट्रेंडची चर्चा करतोय, कदाचित 3-4 महिन्यांनी आपल्याला पुन्हा अशा पद्धतीने नव्यानं चर्चा करावी लागेल, कारण सगळे ट्रेंड बदलून जातील जेव्हा ब्रॉडकास्ट सर्व्हिसिंग रेग्युलेशन बिल हे सरकार आणून पाहतंय. आणि त्यामुळं हे जे डिजिटल माध्यमातले बदल आहेत किंवा त्याची भीती सरकारला किती वाटतेय हे आपल्याला या बिल मधून लक्षात येणार. लोकसभेच्या आत्ताच्या निवडणुकीमध्ये ध्रुव राठी नावाचा 30 वर्षांचा युवक हा एक फॅक्टर आहे. त्या फॅक्टरची चर्चा होते, त्याचे 2.5 कोटी फॉलोअर्स आहेत आणि त्याला केलेला एक व्हिडिओ सगळ्या व्यवस्थेला, तुमच्याकडे सगळ्या माध्यमांची ताकद असताना सुद्धा जर तुम्हाला त्याची दखल घ्यावी वाटते, तुम्ही अस्वस्थ होता, किंवा महाराष्ट्रामध्ये पण तुम्ही बघताय की नॅरेटिव्हची चर्चा होते, म्हणजे मेनस्ट्रीम माध्यम सगळी हातात असताना सुद्धा तुम्हाला अशी कुठली भीती वाटते, थोडेसे प्रश्न विचारले की त्याची इतकी भीती नेमकी का वाटते. तर ही ताकद जी आहे ती या सगळ्या कंटेंट क्रिएटर्सना किंवा प्रश्न विचारणाऱ्यांना डिजिटल माध्यमांना दिलेली आहे. आणि ही खरं तर तंत्रज्ञानाचीच कमाल आहे. आपण केवळ त्याचा वापर करतोय आणि लोक ठरवताय त्याला किती ताकद द्यायची. म्हणजे ध्रुव राठी जे काही सांगतोय ते लोकांनी बघितलं नसतं जर मेनस्ट्रीम माध्यमांनी हे काम केलं असतं. पण 2014 पासून हे सगळे विसरलेत ना, प्रश्न विचारले जात नाहीये कुठेही. म्हणजे उलट काम आहे ते फॅक्ट चेकिंगचं काम आहे, ते रिसर्चचं काम आहे, ते प्रश्न विचारण्याचं काम आहे. जर मेनस्ट्रीम माध्यमांनी हे केलं असतं तर कदाचित ध्रुव राठीला एवढा रिस्पॉन्स मिळाला नसता. त्याची सुरुवात जी झालेली होती ती एज्युकेशनल व्हिडिओ बनवण्यापासून झाली होती, तेवढंच तो करत होता. पण आता तो या पॉलिटिकल अजेंड्यावर सुद्धा येताना दिसतोय, कारण त्याला ती स्पेस दिसते. आणि तुम्ही जर एक साधा हिशोब केला तर 2019 ला सुद्धा भाजपची मतं जी आहेत ती 37% होती आणि त्यांच्या अलायन्स पार्टनरची पकडून साधारणपणे 45% मतं आहेत. म्हणजे 55% वोटर या देशातला असा आहे की जो व्यवस्थेच्या विरोधातला आहे किंवा त्याला काहीतरी ऐकायचंय, पण ते ऐकायलाच कुठे मिळत नसेल तर मग जे लोक हे धाडस करतायत त्यांच्याकडे तो क्राऊड जाणारच. आणि तीच स्पेस जी आहे ती डिजिटलला उपलब्ध करून दिली आहे. मराठीमध्ये खरं तर काही रिस्ट्रिक्शन जरूर येतात, कारण जेव्हा तुम्ही हिंदीमध्ये सुरुवात करता तेव्हा तुम्हाला आपोआपच 5-6 राज्यांचा क्राऊड मिळून जातो. मराठीमध्ये त्या थोड्याशा रिस्ट्रिक्शन्स आहेत, पण लोकांना भूक आहे, लोकांना ते हवं आहे, एवढं मात्र नाही. पण यामध्ये आता हा जो नवीन ट्रेंड आलेला आहे की पत्रकार उठतो आणि आता स्वतःचा चॅनल सुरू करतो, आणि आता विशेषतः जेव्हा निवडणुका जवळ आला की हे आणखी पीक वाढतं, या ट्रेंडकडे तू कसं बघतोस? पत्रकार आता उठतो आणि स्वतःचा चॅनल सुरू करतो. नाही, शेवटी कसं आहे की एक बेसिक युनिव्हर्सल नियम आहे की जे चांगलं असतं ते टिकणार. ज्याला खात्री आहे आपल्या कंटेंटची किंवा ज्याला वेगळं आपण काहीतरी देऊ शकतो, जे लोकांना हवं आहे ते देऊ शकतो असं वाटतं, तर कुणीही कितीही लोक हे करू शकतात असं माझं मत आहे. कारण तेवढी स्पेस, तेवढी भूक जी आहे ती लोकांची आहे. त्यामुळं करायला जर संधी आहे तर अनेक लोक करतील. ते करण्यामध्ये काय म्हणजे प्रत्येकाला तो ऑप्शन आहे, पण शेवटी चांगलं आहे ते टिकणार. जे लोकांना सकस द्यायचा प्रयत्न करतील तर सगळं टिकणार. अश्विनी, मी तुझ्याकडे येतो. सर, तुम्हाला मी विचारतो, आता हे जे प्रशांत बोलला की जे काम खरं तर मीडियाने करायला पाहिजे ते मीडिया करत नाहीये, म्हणून मग ही जागा तयार होते, तुम्ही याकडे कसं पाहता? अगदी बरोबर प्रशांतने सांगितलं. मला असं वाटतं मगाशी जे म्हटलं की डेमोक्रेटायझेशन जे आहे म्हणजे मीडियाचं लोकशाहीकरण, याच्यामुळे आपण प्रत्येक जण पत्रकार झालेलो. म्हणजे तुम्ही मीडियाचा कोर्स करताय किंवा
अमुक एका प्लॅटफॉर्ममध्ये मीडिया डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरती असेल किंवा टेलिव्हिजन किंवा न्यूजपेपरमध्ये काम करताय म्हणजेच तुम्ही पत्रकार आहात असं आता राहिलेलं नाही. तुम्ही साध्या ट्विटरवरती एक खराब रस्त्याचा फोटो टाकला तरी ते जर्नलिझम आहे आणि त्यात तुम्ही जर प्रॉपर प्रश्न विचारला त्या ऑथॉरिटीजला तरी ते जर्नलिझमचंच नाही. आणि मग ध्रुव राठी ज्यावेळेस या पद्धतीने करतोय ते जर्नलिझम आहे आणि ही मर्यादा दाखवणार आहे की जो तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया आहे तथाकथित यासाठी म्हणतो की तो आपण म्हणतो म्हणून मेनस्ट्रीम आहे. तो खरंच त्या पद्धतीने मेनस्ट्रीम म्हणून स्वतःची भूमिका बजावतो का हा प्रश्न आम्हाला नेहमीच पडतो. म्हणजे मी आता बीबीसीत आहे, याच्यापूर्वी मी टाइम्स, झी, TV9 अशा वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये काम केलेलं आहे ज्या त्या पद्धतीने मेनस्ट्रीम समजलं. पण असं असलं तरी मी त्या सगळ्या संस्थांमध्ये काम करत असताना त्या सगळ्याच भूमिकांचं समर्थन करणार नाही ज्या पद्धतीचं जर्नलिझम तिथे चालतं. मला असं वाटतं इंट्रोस्पेक्शनची गरज नेहमीच आहे, प्रत्येक क्षेत्राला असते आणि ती या क्षेत्रालाही आहे जर्नलिझमला. यामध्ये काही चांगले प्रयोग होतात, काही चांगल्या गोष्टी होतात, पण तरीही मला असं वाटतं जास्तीत जास्त जबाबदारीची जाणीव ठेवून जर मेनस्ट्रीम मीडियाने या पद्धतीने जर्नलिझम केलं तर कदाचित ध्रुव राठी सारख्यांना जास्त करण्याची गरज पडणार नाही किंवा ते काम खरं तर जर्नलिझमचं मेनस्ट्रीम मीडिया करू शकेल. पण ही वस्तुस्थिती आहे की कुठेतरी मेनस्ट्रीम मीडिया कमी पडल्यामुळे ध्रुव राठी सारखा एक फेनोमेना तयार. अश्विनी, तू सातत्यानं काम करून आरपार सारखं चॅनल उभं केलं तुम्ही आणि अनेक गोष्टी करून बघितल्या आणि मग आता वुमन की बात आणि बॉयज टॉक अशा 2 गोष्टी तुम्ही करताय. हे सुरू करावं असं का वाटलं आणि हा जो तो नवीन ट्रेंड आला पुन्हा की महिला म्हणजे जनरली असं म्हणतात की सिनेमामध्ये महिला प्रधान सिनेमांची लाट आहे, पण आता तुझा चॅनल बघितल्यानंतर असं वाटतं की महिलांना पण बोलण्याची गरज आहे, त्यांना पण प्लॅटफॉर्म मिळायला हवा. त्यातून खूप अनेक मुद्दे येत आहेत, त्याच्याकडे मी ट्रेंड म्हणूनच बघतो. तर तू हे सुरू करताना काय डोक्यात ठेवून सुरू केलं? सो तू जे सुरुवातीला जे म्हणालास ना की थोडं मागं वळून बघायची गरज आहे, तर माझी सुरुवात करिअरची होताना करिअरची सुरुवात करताना फार काळ नाही पण एक 15 वर्षापूर्वीपर्यंत पुणे दर्शन हे केबल नेटवर्क पुण्यातल्या बऱ्याच लोकांना माहिती असेल, तेच पुणे दर्शन डिजिटल झालं. जे मला अजूनही आठवतंय की कुंभारवाडा क्लीन केला होता तर सिंगापूर वगैरे वरून आम्हाला ईमेल्स आल्या होत्या. त्यावेळेला आपलं इंटरनेट ते डायल टोनवर असायचं. सो हा प्रवास झाल्यानंतर त्यावेळेला आम्ही लीड मीडिया पब्लिसिटी ही PR आणि फिल्म PR मार्केटिंगची ही आपली कंपनी आहे जी लीड मीडिया या नावाखाली आपण करतो. त्यावेळेला आपल्याला मराठी मनोरंजन नावाचं आपण एक वेबसाईट स्टार्ट केली जी काळाच्या बरीच पुढं होती. मी हे बोलतीये 2010-11ची गोष्ट आहे. आणि त्यावेळेला प्रिया बापट, सई तावणकर यांचे फॅन क्लब आम्ही स्टार्ट केले आणि त्यावेळेला अगं प्रिया तुझे 1000 फॅन फॉलोअर्स झाले. यु नो इट वॉज ऑल मॅन्युअल. पण लाईक ऑल गुड बिझनेसेस फंड्सचा इश्यू येतो की आपण हे सगळं खिशातनं काढतो, त्यामुळे ते कालांतराने संपलं. कोविड वॉज द गेम चेंजर फॉर अस. कारण कोविडच्या काळामध्ये सिनेमा थांबला जे आयुष्यात कधी घडलंच नव्हतं आणि लीड मीडियाला काही कामच नव्हतं. पण तो ब्लूप्रिंट ज्यावेळेला आम्ही करत होतो की व्हॉट नेक्स्ट, तर हे बोलत होतंच की डिजिटलमध्ये जायचंच आहे, पण कुठल्या पद्धतीने जायचं हे ठरवलेलं नव्हतं. सो देन वेन वी डिसाइडेड की इन्फोटेनमेंट हा आपला बेस असणार आहे, कारण एंटरटेनमेंट मध्ये काम करतो याचा अर्थ आम्हाला त्याचं नॉलेज नाही. इन द सेन्स की भाडीबाई इज डुईंग बेस्ट व्हॉट दे आर डुईंग, की त्यांना जे येतं सारंग आणि पॉला आणि टीमला जे येतं त्याच्यात ते उत्कृष्ट आणि बेस्टच आहे. मग इन्फोटेनमेंट हा जर का जोन पकडायचा असेल तर वी डिसाइडेड की आरपार हा सेगमेंट आपण स्टार्ट करूया. त्याच्या आधी इफ यू रिमेंबर पॉला आपण आय डोंट रिमेंबर द इयर पण तिची 9 वुमन 9 डेज नावाची एक सिरीज आम्ही करतो जी आपण नवरात्रीमध्ये करतो आणि पॉलाचा इंटरव्ह्यू घेतला होता. सो दॅट वॉज द ट्रिगर पॉइंट ऑफ वुमन की बात. आणि त्यावेळेला असं लक्षात आलं होतं की बायकांना खूप बोलायचंय, फक्त चेंज काय होतो की ज्या नोन फेसेस असणाऱ्या बायका जेव्हा बोलतात त्याला थोडंसं जास्त ऐकलं जातं. आता काय झालंय की आता आपले साधारण 250 व्हिडिओज झाले, त्यातले अनेक वुमन की बात बॉयज टॉक पण झालेले. पण हे जे सगळ्या ज्या या सेलिब्रिटीज किंवा ऍक्टर्स किंवा अकम्प्लिश्ड बायका बोलतात त्यांना एक ओपिनियन्स असतात
त्यांना एक पर्स्पेक्टिव्ह असतो, एक पॉइंट ऑफ व्ह्यू असतो. हा पॉइंट ऑफ व्ह्यू तू जसं म्हणलास, तर क्लिकबेट ऐकायची जी सवय झाली आहे, पहिलं ट्रोल करा, पहिलं मारा. तो लॉंग इंटरव्ह्यू ऐकायला कोणाला अजून वेळच नसतो. आणि पण आता थोडासा चेंज व्हायला लागलाय. जसं प्रशांतजी म्हणाले की लोकांना ऐकायचंय, लोकांना चांगलं ऐकायचंय आणि थोडंसं वेगळं काहीतरी बोललं तर लोक ऐकतात. सो व्हॉट वी थॉट वॉज की हे सातत्याने करत राहिलं, आम्हाला आमची आमची दिशा कळायला लागेल. त्यामुळं आरपार या नावाभोवतीचं जे एक अर्थ आहे तोच आपण सातत्याने थोडा अनेक काळ करत राहूया असा प्लॅन आहे. मला इथं प्रत्येक जण आपापल्या मुद्द्यांबद्दल बोलतोय किंवा आपण कसं यामध्ये आलो हे सांगतोय. आणि भाडीपा इज द पाथफाइंडर ॲज सेड. तर मला प्रश्न पडतो की तुम्ही लोक, तुमची टीम जी आहे, हाऊ यू अपडेट युअरसेल्फ विथ द ग्लोबल ट्रेंड्स. आजूबाजूला काय चाललंय आणि आपण काय करायला पाहिजे. इट्स अ ह्यूज कॉम्पिटिशन. हाऊ यू अपडेट युअरसेल्फ ॲज अ कंपनी. That's a really good question. I don't even have the answer. I think what Prashant was saying earlier is entirely true. That this saying that young people don't have attention span, they only watch 30-second videos and all is completely false. What is the insight that even a YouTuber Google has given is that the trend is going towards individual interests. Young people are consuming one particular interest extremely deeply. If you're interested in architecture or Taylor Swift or Bollywood gossip, you can consume for hours. Whether it's 30 seconds or 1 hour interviews or podcasts, there's so many formats. People have to go deep and very narrow. That is one insight which has been happening. And so, when it comes to Bharipa, I think Sarang and I are very well aware that 8 years is a long time. We are getting older. And what is interesting for us is making sure there is space and platform for younger ideas, younger voices who are working with us. But one interesting insight happened to us recently. And one of the reasons we started this podcast, I can't say it, Aikavazan. Okay. So we started this podcast. After getting the insight, for some time we were trying to do younger content on Bharipa, thinking young audience is growing, how can we grow Bharipa more? And people said, the thing is, people who have been watching Bharipa for the last 8 years, who came in with Casting Couch, then INV, now Kande Pohe, now what next? This is an audience who might have been 25. Now they're 32. Now they are looking to buy a house, to get married, to decide to emigrate to another country. What are these life decisions, to have children? So suddenly this audience has aged up, but they're still online. They still need to consume something for them. So what we started doing at Bharipa was saying, rather than chasing just young audiences, let's actually update the content to what is the age our consumers are now, what is the age the people who are watching Bharipa are now, and what's relevant to them. Bharipa was always meant to be a platform for relatable entertainment which has some level of relevant, like when I say relatable, I also mean relevant. Not just like personally, but what is happening today, let's have some conversations around it. Whether it be in a funny form or a podcast or some music, wanting to just make sure there's some conversation which is up to date is important, rather than sticking to any particular idea or format. And playing with formats has been one thing that has really helped us grow even today. Do you people have your own research team who research for you about trends or subjects? No, we I think How Bharipa works? so Bharipa has a large team. Sarang is sort of the creative director for all 3 channels in many ways. We've got Bharipa, which is web series, sketches, music, entertainment, podcasts. Bhatupa, which is food and travel. And Vishay Kol, which is social awareness issues, politics. And
apart from that, live events has been a really important part of it for us, because for Bharipa, we want to see Marathi pop culture grow, not just YouTube or our channel. But for us, it's always been an industry level issue that Bharipa is trying to address, not just what we only want to say. So with every different channel, we have a channel head who is responsible for, beginning to end calendar programming content. They will decide the topics, and they often make those decisions based on analytics. So these platforms all have data, they have the comment section, so you just see what's been working, what's not working, what are the topics people are talking about in the news and whatnot, and you start thinking, what is the Bharipa take on this? ओके. And that's it. बऱ्याचदा काय होतं की आपण तेच काम करत असतो डिजिटल मीडियामध्ये, आपण लोकांना हुक करून ठेवणं फार गरजेचं असतं. आणि निदान एवढं तरी लागतंच की बाबा मी जो कॉन्टेंट देतोय तो हुक होतो की नाही. मला बऱ्याचदा असं वाटतं की मी जे करतोय त्यात मला मोनोटोनी येते, की पण तेच करायला लागतो. जेव्हा मी मित्र म्हणून सुरू केलं होतं तेव्हा माझा एंटरटेनमेंट फोटो असल्यामुळे मी एंटरटेनमेंट लोकांना बोलवलं, आणि साधारण 7-8 लोक झाल्यानंतर मला लक्षात आलं की मी तेच प्रश्न विचारतो फार इकडे तिकडे फार तर पण 20% प्रश्न 30% प्रश्न तेच असतात. मग हे मी किती देणार आहे. मग मी ठरवलं की आपण वेगळ्या सेक्टर मधल्या लोकांना पण बोलूया. आता हा मार्ग मी माझा शोध लावतो. अजून तिथं मला सॅच्युरेशन आलेलं नाही, मी मजा करतोय. पण प्रशांत, तू पॉलिटिकल सेगमेंट घेऊन चाललास आणि 30-30 माणसं पुन्हा समोर यायला लागतात, तेच विषय यायला लागतात. पॉलिटिक्स मध्ये घडत त्याच्या शेड जरी वेगळ्या असल्या तरी सगळा सावता सुद्धा एक वेगळाच असतो. ही मोनोटोनी आलेली ब्रेक कशी करतो? जास्त दुर्दैवानं ऍक्च्युअली मी तेच म्हणणार. सध्या महाराष्ट्राचं राजकारण इतकं रंजक आणि थरारक आहे की त्याच्यामध्ये सध्या तरी हा प्रश्न पडलेला नाहीये, कारण घडामोडी इतक्या वेगानं घडत आहेत. आणि 2019 ते 24 ही टर्म तर म्हणजे काय सगळं म्हणजे वेब सिरीज होऊ शकते त्याच्यावरती. त्याच्यातला अगदी म्हणजे अँटेलियाचा एपिसोड तर त्याचं आपल्याला अजून उत्तर मिळालेलं नाहीये की कुठपर्यंत कशी लिंक जाऊ शकतो. पण एक मला जाणवलं, म्हणजे आपण आता बदलत्या ट्रेंडची चर्चा करतोय, पॉलिटिशियन्सना सुद्धा हा ट्रेंड बदलतोय हे लक्षात येतं. जेव्हा भारत जोडो यात्रामध्ये राहुल गांधी कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत गेले, त्यांनी एकाही मेनस्ट्रीम मीडियाला मुलाखत दिली नाही. आता लोकसभा निवडणुकीमध्ये त्यांनी एकाही मेनस्ट्रीम मीडियाला मुलाखत दिली नाही. राज ठाकरेंनी महाराष्ट्राच्या निवडणुकीमध्ये आता केवळ एक मुलाखत दिली, ती बोलबिल. म्हणजे पॅरलल मीडियाचं महत्व अधोरेखित करणाऱ्या या सगळ्या घटना आहेत. आणि परत तेच की म्हणजे डिजिटल तुम्हाला काय देते तर फ्रीडम देते, जबरदस्त फ्रीडम. म्हणजे तुम्ही विषयाचं ठरवायचंय की तुम्ही किती वेळ लोकांना सांगणार आहात गोष्ट. म्हणजे एखादा किचकट विषय असेल तर तो आपण जास्तीत जास्त किती मिनिटाचा आपण असं गृहीत धरू शकतो साधारणपणे? तुला काय वाटतं किती मिनिटाचा असू शकतो? काही म्हणजे एखादा विषय जर तुला सांगायचा असेल तू 2 मिनिटापासून फार मी तर 50 मिनिटापर्यंत सांगतो. 50 मिनिटं म्हणजे तुला आता जास्त मर्यादा त्याची 50 मिनिटं वाटली. मी एक व्हिडिओ बघितला, विकास दिव्य कीर्तनचा व्हिडिओ आहे जेरुसलेम या विषयावरती. तो व्हिडिओ आहे 4 तास 22 मिनिटाचा. नाही, आणि पुढची गोष्ट तो व्हिडिओ 1.25 कोटी लोकांनी बघितला. म्हणजे एखादा व्हिडिओ, एखादा विषय तुमचं जर म्हणजे तुम्ही कन्व्हिक्शन असेल की हा विषय मला समजून सांगायचा आहे, त्याचे इतके लेयर्स आहेत आणि मी तो पूर्णपणे समजल्याशिवाय शांत बसणार नाही, तर लोकांना सुद्धा तो बघायचा. हे याच्यातनं दिसतंय. 4.5 तासाचा व्हिडिओ 1.5 कोटी लोक बघतायत, याचा अर्थ लोकांना ती नक्कीच भूक आहे. आणि म्हणजे आता हे आपण जो तोचपणा जो म्हणतोय, तर नक्कीच याच्याबद्दलचे प्रयोग करत राहावे लागणार आहेत. आणि पॉलिटिशियन सुद्धा सध्या मेनस्ट्रीम मीडियाला मुलाखती देण्याच्या ऐवजी असे वेगळे प्रयोग करतायत. याचं कारणच ते आहे की मेनस्ट्रीम मीडिया सुद्धा याच्यामध्ये एक्झॉस्ट झालेला आहे. ते प्रश्नच नव्याने येत नाहीयेत जे राजकारणाला विचारले जायला पण हा विचार तर प्रत्येकाला करावाच. मला तू इंडिव्हिज्युअल तुझा झेंडा घेऊन चालतो, तुला खूप भीती वाटत असू शकते मोनोटोनीची, कारण रोज उठून तुला नवीन काहीतरी क्रिएट करायचंय, रोज जोक करायचंय, रोज क्रॅक करायचंय, आणि होल्डिंग कॅपॅसिटी पण तेवढीच आहे, एका मिनिटात सगळं करायचं. हा स्ट्रेस आणि तोचपणा न यावा म्हणून काय करतो? खरं तर मी एवढा तो विचार अजिबातच नाही केला. मोनोटोनी
कमी येते का अजून काय याच्याकडे फक्त विनोद होते का नाही याच्याकडे बघतो किंवा जो विषय मला पाहिजे तो मांडायचा याच्याकडेच माझं लक्ष आहे. आणि तो जर म्हणजे माझ्या पद्धतीने मांडला गेला तर ठीक आहे, नाही तर मग दुसऱ्या दिवशी परत आहे बॅटिंग. पण मी असा तर विचार नाही केलेला. पण तोच मला म्हणजे काय, जर मला असं कधी वाटलं की अरे ही व्हिडिओ करायला आपल्याला बोर होते तर मी ते करत नाही. पण मला ते अजून तरी बोर नाही झालेलं, कारण का मी त्याच्यात विनोद असतो, माझ्या मित्रांसोबत असतो, त्यामुळे बोर होत नाही. पण आणि काय होतं ते आपण जे काही करतोय तेच रिफ्लेक्ट होतं शेवटी समोर. त्यामुळे आता स्थळ पुणेच्या व्हिडिओ मी आतापर्यंत 500 केले असतील. तर काही जोक साधारण आता काही लोकांना माहिती असते की हा ह्याच्यावर इथे लँड होईल, पण ते करताना जर तेवढा आपण जर एन्जॉय करत असतो तर मला वाटत थोडं बोर होतं. पण एवढा विचार अजून मला आलेला नाही की काय करायला पाहिजे तरी. पण जर असं कधी वाटलं की लोक जर म्हणली तर मग करावं लागेल. नाही, विचार मोठा आहे, आपण पटकन येऊ शकतो कधी, ओरडले काय कधी येऊ शकते. पण ही चांगली गोष्ट आहे. म्हणून मी कमेंट्स काय म्हणतात काही वेळेस बघायचं नाही ठरवतो, पण बघतो, कारण का मग थोडासा अंदाज येतो की या चाललोय आपण. या सगळ्यामध्ये एक महत्वाचा फॅक्टर असतो तो स्पर्धेचा असतो, कॉम्पिटिशन. तुमच्या बरोबर आजूबाजूला कोण लोक आहेत, तुमच्यापेक्षा कोण लोक कमी करतात जास्त करतात, तर तुझ्याकडे माहिती तुझ्यापासून सुरुवात होतो, मग सर तुमच्याकडे येतो की एकदा तू सुरू केल्यानंतर तुझ्यासाठी आणखी मुलं तयार झाली, ते त्याच्या पद्धतीने करायला लागले. या स्पर्धेकडे कसं बघतो आपण, डिजिटल मीडियाकडे तू कसं बघतोस स्पर्धा? मला वाटतं जोपर्यंत प्रत्येक जण आपल्या पद्धतीने करते तोपर्यंत काही स्पर्धा नाही. उद्या जर माझ्याच बरोबरच जर स्थळ पुणेच करायला लागला किंवा मी ज्या पॅटर्नचं करतो ते करायला लागला तर कदाचित मला डोक्यात येऊ शकतं की ही स्पर्धा आहे. पण आता मला माहिती की, आणि जरी आता कोणी केलं तरी त्याला म्हणतील अरे हा गरज होता, त्यामुळे मला नाही वाटत असं होऊ शकेल. पण आता मला असंही तर भीती नाही की बाबा कोण आपल्याला कम्पीट करतोय का, किंवा कारण माझं हेच वेगळं आहे. त्यामुळे त्याचे जरी फॉलोअर्स जास्त असतील कमी असतील तरी मला माहिती की मला हे मांडायचे, त्याप्रमाणे मांडतोय. माझा ऑडियन्स असाच असणार. आता मी करताना फक्त मराठीतच करतो, म्हणजे एखाद दुसरी व्हिडिओ कधीतरी हिंदीमध्ये असते, पण शक्यतो मराठीमध्ये असते. तर ही भीती मला कदाचित आतापर्यंत आली आहे डोक्यात की बाबा हिंदी केलं तर अजून ऑडियन्स मी केटर करू शकेल. पण मला वाटतं की जर हिंदीवर मला तेवढं हेच नाही, प्रभावच नाही, प्रभुत्व नाही त्या भाषेवर, तर मी कसं करायचं. त्यामुळे मग आता मला वाटतं की जे मी मराठीत करतो ते इथं जास्त करावं. सर आता इतकी हे सगळे प्रतिनिधी आहे मला वाटतं या सगळ्या वेगवेगळ्या सेगमेंट्स, याकडे जेव्हा तुम्ही मेनस्ट्रीम मीडियामध्ये लोक पाहत असतात तुम्हाला सगळं कसं दिसतं? प्रत्येक जण वेगळ्या पद्धतीने काम करायला लागले, पण त्यांना जेवढं स्वातंत्र्य आहे तेवढं तुम्हाला स्वातंत्र्य नाहीये. तुम्हाला ठरवून दिलेले ट्रॅक त्या ट्रॅकवर तुम्हाला जायचं आहे, स्वातंत्र्य तितकं फार नाहीये, पण करायचं तरी खूप आहे. या कॉम्पिटिशनवर मेनस्ट्रीम मीडिया कसं पाहतं? सुदैवाने मला स्वातंत्र्य जरा जास्त आहे, BBC काम तो एक फॅक्टर आहे. मी स्वतःच ऑलरेडी तिकडे त्या काम केलेलं असल्यामुळे अनुभवातून सांगतो की तुलनेनं मला जास्त आहे. पण मुळात असं आहे की दोन गोष्टी, तर स्वातंत्र्य तुमच्याकडे आहे का नाही आणि मिळवण्यासाठी तुम्ही काय करता, आणि मिळालेलं स्वातंत्र्य तुम्ही कसं वापरता. म्हणजे आपल्याकडे अडवाणींचं एक प्रसिद्ध वाक्य आहे, जे आणीबाणीच्या काळात त्यांनी म्हटलं होतं की त्यांनी तुम्हाला वाकायला सांगितलं पण तुम्ही रांगता आहात. म्हणजे they ask you to spend and you started crawling, असं मीडियाच्या बाबतीत म्हटलं. पाकिस्तान सारख्या देशामध्ये जिथं स्टेट एवढं हॉस्टाईल आहे आणि परिस्थिती एवढी भीषण आहे, तिथं सुद्धा पत्रकारितेमध्ये अनेक प्रयोग होताना दिसतात. आणि तिथं पत्रकारितेमध्ये निर्भीड भूमिका घेतल्यामुळे जीव जावा लागतो असे आहेत अनेक देशांमध्ये जिथं युद्धजन्य परिस्थिती. त्या तुलनेत भारतामध्ये आपण खरंच कितपत रिस्क घेऊन पत्रकारिता करतो हा प्रश्न आम्हाला पडतो. आणि म्हणून आहे स्वातंत्र्य आहे का तर कमी आहे हे मान्य आहे, पण आहे त्या स्वातंत्र्याचं मी काय करतो हा प्रश्न मला पडतो नेहमी. तर ते नीटपणे वापरलं पाहिजे आणि ती स्पेस जी आहे ती जितकी अक्वायर करून रिक्लेम करून आपण पत्रकारिता करू शकतो ते उत्तम. मला असं वाटतं की दुसरी गोष्ट जी आहे ती स्पर्धेची आहे, जसं तुम्ही म्हटलं. आणि दुसरी की तुम्ही ज्यावेळेस एखादा प्रयोग करता मग तोच मानायचो, सगळेजण तेच करायला, मग तुमचं वेगळं काय. आता इथे अनेक मुलं आहेत की जे डिजिटल मध्ये काम करतात, त्यांच्यासाठी म्हणून पण सांगतो की आपल्याला आपलं सामर्थ्य कळायला पाहिजे की मी ज्या प्लॅटफॉर्म मध्ये आहे त्याचा युनिकनेस काय आहे आणि मी तिथं सगळ्यात जास्त चांगलं काय करू शकतो. जसं आता मी BBC मराठीत काम करतो तर आम्ही ब्रेकिंग न्यूजच्या मागे पळत नाही, धावत नाही, कारण मला माहिती की त्या स्पर्धेत मी टिकू शकणार नाही. कारण आमच्याकडे ब्रेकिंग न्यूज
आम्ही काय करतो तर आम्ही एक्सप्लेनर्स वरती काम करतो. जसं प्रशांतने मागे सांगितलं की वेगवेगळे विषय जे क्लिष्ट विषय आहेत, तो सोपी गोष्ट नावाचं आमचं एक कार्य. याशिवाय आम्ही ग्राउंड रिपोर्ट्स करतो की जे ऍक्च्युअल त्या ठिकाणावरून जातो. म्हणजे विशाळगडचा हिंसाचार झाल्यानंतर तिसऱ्या दिवशी आम्ही जाऊन तो ग्राउंड रिपोर्ट केला, पण तो बऱ्याच लोकांनी पाहिला. तर या पद्धतीच्या गोष्टी आम्ही करतो. म्हणजे मला सांगायचा मुद्दा हा आहे की जे काही आपली स्ट्रेंथ आहे, आपली क्षमता जी आहे ती ओळखून डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स मध्ये आपण काम करायला हवं. आणि परिस्थितीमध्ये जाऊन लग्न केलेले आहे आणि ती उत्तम झाली, लोकांनी वाचली. असे प्रयोग चालतात. विशाखा आहे एक माझी सहकारी बीबीसीची, आता तिला लाडली मीडिया अवॉर्ड मिळतो त्या एका स्टोरीसाठी की तिने 2 बहिणींची स्टोरी केली होती की जे रिस्क घेऊन एका जंगलात जाऊन शेत करतात. तर अशा स्टोरीजना पण आहेत पाहण्याचे. हे मला असं वाटतं की याचा आपण नीटपणे विचार केला पाहिजे की जर उथळपणा टाळायचा असेल, म्हणजे लोकांना हवंय म्हणून आपण द्यायचं, आपणही हा विचार करायचा की आपण काहीतरी चांगलं देऊ, कदाचित लोकांना ते आवडेल. हा मला वाटतं विचार केला पाहिजे. नंबर गेम्स मध्ये येऊन हे शॉर्ट टर्म गेम्स येणारच आहेत. त्याच्यात जाहिराती येतील, ऍडव्हर्टायझर्स येतील, पण वी वोंट बी एबल टू प्रूव्ह एव्हरी टाइम. सो विच मीन्स हा सगळं गणित रेव्हेन्यू आणि एक्सपेन्सेस वर यायला लागतं. आणि इतके डीप पॉकेट्स नसतात आपले, एवढं फंडिंग नसतं की सतत आपण या गोष्टी करत राहतो. म्हणून ही टीम जेव्हा हे सगळं हे मांडत असते ऑन पेपर, त्यावेळेला हा इन्साइट खूप महत्वाचा असतो की इट्स ओके 10 असे चॅनल्स असू शकतील, परफेक्टली फाईन, पण आपण जे करतो आहोत आता, लेट्स स्टिक टू दॅट. ऑर्गॅनिक कंटेंट हा ऑर्गॅनिक कंटेंट तो मिळतच असतो, त्याला थोडंसं सो मला असं म्हणायचंय की आपण ऑर्गॅनिक कंटेंट वर जे बोलत होतो, तर इफ वी हॅव टू स्टिक फॉर लॉंग टर्म, तर ऑर्गॅनिक कंटेंट शिवाय नथिंग कॅन. आपण या सगळ्या टॉपच्या शेवटच्या टप्प्यात आलेलो आहे, तर मला सगळ्यांना एकच प्रश्न आता एक कॉमन विचारायचा, आपण थांबूया की येणारा काळ कसा दिसतोय. आतापर्यंत आपण ट्रेंड पाहत आलो, बघतोय, सॅच्युरेशन करतोय, त्यातूनही चांगलं ते टिकतंय. येणारा काळ कसा दिसतोय तुला, काय ट्रेंड दिसतात प्रत्येक खरं तर आम्ही याच्यात नवीनच होतो, सो 2च वर्ष झालेली आहे. येणारा काळ हा फार इंटरेस्टिंग असणार आहे, कारण डायनॅमिकच आहे. सतत अल्गोरिदम्स बदलत आहेत, सतत कंटेंटचे रूल्स बदलत आहेत, जनरेशन्स बदलत चाललेली आहेत, जनरेशन्सचा कंटेंट पॅटर्न बदलत चाललेला आहे. आणि कदाचित मी, पॉला आणि अथर्व हे एंटरटेनमेंट आणि इन्फोटेनमेंट म्हणलं, त्यामुळे आम्हाला सतत नाविन्य द्यायला लागणार आहे. आणि हे नाविन्य त्या सेगमेंट्स प्रमाणे ओळखायला लागणार आहे. एज ग्रुप काय आहे, डेमोग्राफिक्स काय आहे, वर्ल्ड ट्रेंड्स काय आहे, ग्लोबल लोकल ट्रेंड्स काय आहे, हायपर लोकलला किती जायचंय. थोडं कॉम्प्लेक्स असणार आहे, पण खूप इंटरेस्टिंग असणार आहे. डिजिटल मध्ये न्यूज स्पेस मध्ये जे लोक काम करतात त्यांच्यासाठी तर सगळ्यात भविष्य हे ब्रॉडकास्ट सर्व्हिस रेग्युलेशन बिल वरती आहे. नोव्हेंबर 2023 मध्ये सरकारने त्याचा पहिला ड्राफ्ट जाहीर केलेला होता. त्याच्यानंतर जुलै 2024 मध्ये आता या अधिवेशनाच्या वेळी तो मांडला, पण खूप सिक्रेट पद्धतीने. आता ते मागे घेतलंय बिल, पण ते जेव्हा येईल तेव्हा सगळं चित्र बदलून जाणार आहे आणि बऱ्याच गोष्टींसाठी कदाचित झगडावं पण लागेल. काही डेमोक्रेटिक व्हॅल्यूज देशामध्ये राहाव्यात याच्यासाठी सगळ्यांनाच तो लढा जो आहे तो द्यावा लागेल. त्या अर्थानं मला असं वाटतंय की पुढचा काळ जो आहे तो किमान देशामध्ये हे जी ताकद बनली किंवा जिथं प्रश्न विचारले जात आहेत, जी एकमेव स्पेस उरलेली आहे की जिथं व्यवस्थेला प्रश्न विचारले जात आहेत, त्याच्यावरती रेग्युलेशन आणण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. फक्त ते आता कुठल्या स्वरूपात येत आहेत, त्याला कशा पद्धतीनं रेग्युलेट केलं जातं याच्यावरती बरंच सगळं गणित जे आहे ते या इंडस्ट्रीचं बदलून जाईल. I always think that whatever's the next thing that's going to go viral is the thing nobody is talking about. So wherever you see that there is a gap and no one is discussing something, that will be the next thing that becomes big. I think right now, a couple of spaces which are open in the Marathi digital entertainment space, I feel like education, there's a lot of scope for any kind of education, soft skills, specialized knowledge. But one thing which is a total gap right now is commentary.
there's very little digital commentary about YouTubers, about films, about cinema, and all of that stuff. I think that there is the typical film reviews and whatnot, but I think with the birth of the popularization of podcasts, we are going to start getting more commentary, more people discussing trends, more people reacting to the content which is coming out. That is not at all compared to the West, where there's whole YouTube channels based on YouTube drama. Scandals, like right now Mr. Beast is going through some major drama. So there's tons of people making videos about that drama. That is probably another space that's going to become popular. Okay. So, मला असं वाटतं की पुढच्या काळामध्ये सर्वात महत्त्वाचं जो डिजिटल सगळ्यात म्हणजे न्यूज आणि एंटरटेनमेंट मध्ये प्रभाव करणारी गोष्ट असेल ती म्हणजे एआय. म्हणजे आणि ती सर्वात नाही करेल. म्हणजे आता इथं अनेक जण आहेत की डिजिटल मध्ये काम करतात किंवा डिजिटल मध्ये पुढच्या काळात काम करतील. त्यांच्यासाठी एआय चॅलेंज असेल. कारण एआय आज सगळं करू शकेल काही दिवसांनी जे आता ते करतात किंवा करणार असतील. म्हणजे स्क्रिप्ट लिहितात, अँकरिंग करेल. अशा वेळी कुठली गोष्ट अशी की जी एआय करू शकणार नाही. मग ते असेल तर कॉन्टेंट. म्हणजे आपण नेहमी म्हणतो बाकीचे कॉन्टेंट इज किंग म्हणतात, मी कॉन्टेंट इज क्वीन म्हणतो कारण आपण जेंडर बायस नसायला हवं असं म्हणतो. त्या पद्धतीने कॉन्टेंट तुमचा किती तगडा आहे हे सगळं तुम्हाला आतापासून जर का प्रत्येकाने त्याची तयारी केली तर भविष्यामध्ये डिजिटल मध्ये चांगल्या गोष्टी होऊ शकतील. दुसरी गोष्ट अशी आहे की जी आणखी महत्त्वाची, आपण सातत्याने सगळेजण डिजिटल विषयी बोलतोय पण आपली सगळी दिसत आहे ना ती थर्ड पार्टी प्लॅटफॉर्म वरती आहे. म्हणजे आपण युट्यूब वरती अवलंबून आहोत, आपण फेसबुक वरती आहोत, आपण ट्विटर वरती आहोत, इन्स्टा वरती आहोत. आपले स्वतःचे प्लॅटफॉर्म्स जे आहेत तिथं डिरेक्टली येणार म्हणजे आमचे खास करून वेबसाईट वरती येणारे वाचक प्रेक्षक हे तुलनेने खूप कमी आहे. आणि मग आपलं अवलंबित्व जे आहे ते या थर्ड पार्टी प्लॅटफॉर्म्स वरती आहे. तर त्यांच्यामध्ये जे बदल आहेत जसे की फेसबुकने त्यांची स्ट्रॅटेजी बदलल्यामुळे न्यूजला खूप मोठा फटका बसला. तसे अजून कुठले नवीन बदल येतील त्या बदलाला सामोरे जाणं हे चॅलेंजिंग असणार आहे असं मला वाटतं. एकदा प्रश्न मला हे काय बरोबर नाही. ऐकल्यावर मी भरला मला यांचं उत्तर मला विचारायचं होतं फ्युचर कसं पाहतोस तू ज्या पद्धतीचं कॉन्टेंट देतोस. मला वाटतं आता मी जे आता इंस्टावर करत होतो 1.5 मिनिटाचं किंवा 1 मिनिटाचं करत होतो आता मी युट्यूबवर आलोय, आता मी लाईव्ह शो करतो. त्यामुळे मला वाटतं की आता माझ्यासारख्यासाठी काहीतरी सारखं नवीन करणं म्हणजे आता लॉंग फॉर्मॅट मध्ये काहीतरी वेगळं करणं, सिरीज करणं. आणि आता उलट झालं की पिक्चर मधली लोक ह्याच्यावर आले, सोशल मीडियावर आले. त्यामुळे आता मला वाटतं की आमच्यासाठी तो कधीतरी प्लॅटफॉर्म ओपन होईल की ती लोक आता इथे आले आवड ठेवत जातो. त्यामुळे असं हळूहळू होत आपण आता बोलतोच आहे पण जाता जाता आपण निलेश खरे आहे. निलेश तुला हे तुझाही अनुभव खूप मोठा मला तो कधी कधी विचारायचा होता. मला तुझ्याकडनं एक शेवटचं तुझं उत्तर हवंय मग आपण थांबूया की या सगळ्या तू चर्चा ऐकली आहेस तर तुला हे फ्युचर कसं दिसतंय डिजिटल मीडियाचं. हॅलो तू वर असं एखादी खुर्ची मुळात चर्चा मी ऐकली. चर्चेमध्ये सातत्यानं मेनस्ट्रीम मीडिया आणि न्यू मीडिया अशा स्वरूपामध्ये वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. मात्र न्यू मीडिया हा पण मेनस्ट्रीम आहे आणि मेनस्ट्रीम पण आज न्यू मीडिया आहे. फक्त ऍक्सेसिबिलिटीचा प्रश्न. आज 4 रुपयाचं 6 रुपयाचं वृत्तपत्र घेऊन वाचण्याची मानसिकता किती उरली आहे. टीव्ही व्ह्यूअरशिप साठी म्हणून जर आपण विचार केला तर टीव्ही ऑन करून टीव्ही समोर बसण्याची मानसिकता किती उरली आहे किंवा जे टाइम लिमिंग असतं ते टीव्हीला किती उरलंय तर ते नाही. आणि त्यामुळे प्रत्येकाला आपल्या सोयीनुसार कंटेंट कन्झ्युम करायचं आणि म्हणून डिजिटल मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर व्ह्यूज दिसत आहेत. डिजिटलला एक क्लिक मिळाला म्हणजे जर 4.5 तासाचा एक व्हिडिओ असेल आणि त्याला 10 कोटी व्ह्यूज मिळत असतील तर त्या 4.5 तासापैकी किती मिनिटं कन्झ्युम झाला याचा विचार आपण करतो का तर तोही करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे होतंय असं की आपण फक्त नंबर्स बघतोय पण क्वालिटी नंबर्स बघत नाही. त्यामुळे क्वालिटी नंबर्सचा विचार केला पाहिजे. आज नवे प्रयोग होत नाहीत का तर प्रिंट मध्ये पण होत आहेत, ते डिजिटल मध्ये पण होत आहेत आणि ते टीव्हीत पण होत आहेत. पण त्याची नोंद किती
आपली मानसिकता असते प्रेक्षकांची, समाजाची, प्रत्येकाची, की आपण जे जुनं होत जातं ते चुकीचंच होतं आणि जे नवीन आलं ते बरोबर होतं असं सांगणारा एक वर्ग असतो, किंवा जुनंच कसं सोनं होतं आणि नवं कसं माती आहे हे सांगण्याचा एक वर्ग असतो. त्यामुळे ही फक्त एक कंपॅरिझन आहे, पण त्यात प्रत्येक ठिकाणी चांगलं चांगलं आहे. जर तुमची प्रेक्षक म्हणून वाचण्याची, बघण्याची मानसिकता चांगली असेल तर तुम्हाला चांगलं निवडता येईल. त्यामुळे प्रश्न आता हा आहे की भविष्य काय, आणि भविष्याचा खूप मोठा प्रश्न आहे. म्हणजे मला असं वाटतं की जे सुरू आहे, जे ट्रेंडिंग आहे, तो ट्रेंड म्हणून ठीक आहे, कारण ट्रेंड दर तासानं बदलतोय, दर दिवशी बदलतोय. पण पुढच्या 5 वर्षानंतरचं काय भविष्य आहे या पूर्ण माध्यमाचं, हा सर्वात महत्वाचा प्रश्न आहे आता. आणि आय पर्सनली फील की डिजिटल इज दी मीडियम की जे बबल पॉइंटवर आहे, किंवा ते बबल सारखं आहे, आणि ते पुढच्या 3 ते 4 वर्षात बस्ट होणार. ठीक आहे, आणि वी आर ऑन द बस्टिंग पॉइंट. तर त्याचा विचार करणं गरजेचं आहे. वर्ल्ड ट्रेंड्स काय त्याचं बघणं गरजेचं आहे, आणि आपण त्या पॉइंटवर आहोत भारतामध्ये. तुम्ही म्हणाला आत्ताच आलंय 1.5-2 कोटी, 5 कोटी, 10 कोटी लोकांपर्यंत पोहोचलाय, अजून 140 कोटी लोकांपर्यंत पोहोचायचं आहे. आयपॉड नावाचं एक छोटंसं पॉड आलं होतं, ते किती लोकांच्या हातात पोहोचलं आणि ते कधी संपलं कुणाला कळतच नाही. त्यामुळे अनेक गोष्टी येतात आणि त्या तातडीनं संपून जातात. त्यामुळे भविष्याचा विचार करणं मला वाटतं जास्त गरजेचं असतं. थँक्यू. ओके.